처음에 하나님께서 인간에게 허락하신 첫 번째 식사는 순수했습니다. 그것은 짐승의 피도 기름도 아닌 땅에서 난 모든 푸른 채소와 씨 맺는 열매들이었어요. 창세기 1장 29절 하나님께서 이르시되 보라 내가 온 지면 위에 있는 씨 맺는 모든 채소와 속에 씨 맺는 나무의 열매를 가진 모든 나무를 너희에게 주었노니 그것이 너희에게 먹을 것이 되리라. 그 음식은 곧 죄 없이 먹는 에덴 동산에서의 식단이었습니다. 그러나 사람의 타락 이후 그 식사는 땀과 수고로 얻어야 할 곡물로 대체가 되었습니다. 창세기 3장 18절 또한 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 내리라. 네가 들의 채소를 먹으며 19절 땅으로 돌아갈 때까지 네 얼굴에 땀을 흘려야 빵을 먹으리니 이는 네가 땅에서 취하여졌기 때문이라. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 이후 인류는 땅을 갈고 곡물을 수확하며 생존을 이어가야 했습니다. 하지만 하나님께서는 새로운 시대의 이정표를 세우셨는데 노아의 홍수 이후 인간에게 처음으로 육식을 허락하신 것입니다. 창세기 9장 3절 살아서 움직이는 모든 것은 너희에게 먹을 것이 될 것이요. 푸른 채소와 같이 내가 모든 것을 너희에게 주었노라. 4절 그러나 너희는 고기를 그것의 생명과 함께 곧 그것의 피와 함께 먹지 말지니라. 고기는 단순히 허락된 음식이 아니라 사람들에게는 은총과 회복의 상징이었습니다. 이후 아브라함의 삶 속에서도 우리는 하나님의 복이 깃든 식탁을 보게 됩니다. 그가 손님을 대접할 때 가장 먼저 꺼낸 것은 빵과 고기, 그리고 버터와 우유였어요. 창세기 18장 6절 아브라함이 급히 장막으로 들어가 살에게 이르러 말하되 고운 가루 3세알을 속히 준비하고 반죽을 해서 화덕에 납작한 빵을 구우라 하고 7절 아브라함이 또 소떼로 달려가 연하고 좋은 송아지를 취해 젊은이에게 주니 그가 급히 요리하니라. 8절 그가 버터와 우유와 젊은이가 요리한 송아지를 가져다가 그들 앞에 차려놓고 나무 밑에 있던 그들 곁에 섬에 그들이 먹으니라. 이것이 바로 아브라함이 하나님과 천사들에게 공급한 식단이었습니다. 그러나 그것은 단순한 식사가 아니었습니다. 이것은 거룩한 환대의 상징, 하나님을 향한 축복을 담은 만찬이었습니다. 결론은 아브라함은 175세까지 장수하였고 그의 아들 이삭도 고기를 즐겨 먹는 삶을 살았습니다. 누룩이 없는 약간의 빵과 기름과 고기가 어우러진 버터가 가미된 음식은 모든 사람들을 건강하게 할 뿐만 아니라 하나님의 축복받은 선물인 것입니다. 창세기 27장 3절 그런즉 이제 원하건대 내 무기 곧 내 화살통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위해 사냥한 고기를 얼마 취하여 4절 내가 좋아하는 맛있는 음식을 만들고 그것을 내게로 가져와 내가 먹게 하고 이로써 내가 죽기 전에 내 혼이 너를 축복하게 하라 하니라. 9절 이제 염소떼에 가서 거기서 염소들 중에서 좋은 새끼 2마리를 내게로 붙잡아오라. 그리하면 내가 그것들로 네 아버지를 위해 그분께서 좋아하시는 맛있는 음식을 만들리니 이제 살 날이 얼마 남지 않은 이삭은 에서에게 나를 위해 사냥한 고기 얼마를 취하여 요리를 해서 이삭에게 주면 에서에게 축복을 하려고 했는데 이를 조용히 들었던 이삭의 아내 리브가가 야곱을 시켜 새끼 염소 2마리를 가져와라. 내가 요리를 해서 줄 테니 하며 리브가가 에서를 속이는 장면이 나옵니다. 여기서 이삭이 자신의 아버지 아브라함처럼 고기를 비롯한 버터와 기름을 얼마나 좋아하는지 알 수 있는 대목입니다. 이후 이삭도 180세가 되어 죽었는데 물론 고기와 버터 기름이 몸에는 정말 좋지만 많은 수명을 연장하는 한 가지의 속성일 것이라는 추측을 말하는 것입니다. 출애굽기 20장 12절 네 아버지와 어머니를 공경하라. 그리하면 주 네 하나님이 내게 주는 땅에서 내 날들이 길리라. 우리의 부모님을 공경하면 오래 산다라는 말씀도 있습니다. 다만 우리는 먹는 음식의 축복으로 얼마나 건강하며 아름답게 살 수가 있는지에 대한 성경적인 주장을 찾아보며 알아가는 것이지 이것이 꼭 정답이라고 주장하지는 않습니다. 거기에 대한 뒷받침으로 저명한 학자 중 한 명인 성도 조던 피터슨의 영상을 잠시 보겠습니다. Only been eating beef fundamentally for almost 5 years now.
I eat a lot of meat and a lot of high-fat meat, and so I'm never hungry. Food pyramid was actually produced not by scientists, but by the Department of Agriculture, and it was a marketing scheme, essentially. The consequence of the marketing scheme was that people were enticed to rely primarily on carbohydrates for their nutritional necessities. Perhaps carbohydrates at far too excess a level. Now, carbohydrates are transmuted into glucose during metabolism, and we eat way more carbohydrates than we need to produce the amount of glucose that we need. Now, people have been getting fatter in a catastrophic way for about 4 or 5 decades, and that's really in no small part since the introduction of the food pyramid. Now, this is still being pushed forward by people who are hypothetically on the nutritional front, and they are cheap, and they are delicious, and they are easily provided, and they are portable. As you may or may not know, my daughter was very ill with a plethora of immunological problems, including very serious juvenile arthritis, and it just about killed her. It did destroy 2 of her joints, and she had another 38 that were affected, and so she was always in a lot of pain. And I looked into the role that diet played in arthritis through the scientific literature for a couple of years and found if people who were arthritic fasted completely, their arthritic symptoms often disappeared. But then my daughter started to play, and my wife as well, very intensely with the diet. We went to a nutritionist who recommended an elimination diet at one point because we did notice that she would react to strawberries and oranges. And within a day, her thumbs would swell or her toes would swell. And so we knew there were some things she was eating. We had her tested for immunological reaction to food, but when we tested her, she showed a hyperreaction to virtually everything they tested her for. And so she started to experiment with more restricted diets. I started looking into diet for other reasons, not the depression. I thought the depression was here forever. And eventually settled on beef. And it turns out for her, it has to be beef that isn't aged. Then all of her immunological symptoms disappeared. Surprisingly, the depression lifted in like November for the first time ever. Because you changed your diet? Yeah. We got to look into that a little more. Yeah. And then my wife and I started playing with that diet. And so I've only been eating beef fundamentally for almost 5 years now. This is, first of all, radically effective as a weight loss strategy and also seems to produce remarkable. 이삭의 식사에는 고기가 있었고 그 식사 후에 축복이 뒤따랐어요. 이것은 단순한 음식이 아니라 언약과 은혜의 연결고리입니다. 이스라엘 백성이 이집트에서 노예 생활을 할 때 그들이 기억하던 식사는 이러했어요. 민수기 11장 5절. 우리가 이집트에서 마음대로 먹던 물고기와 오이와 수박과 부추와 양파와 마늘을 우리가 기억하거니와 이집트에 노예 생활하던 이스라엘 백성들의 주식은 약간의 빵과 고기, 예를 들면 소나 염소, 양 같은 고기 위주의 식단이었는데 이집트에서 추가로 별미인 물고기와 여러 채소들을 먹었던 것입니다. 한마디로 아브라함과 이삭과 야곱과 같은 식단을 그들의 주 양식으로 해왔던 것입니다. 그러나 반면 이집트의 백성들은 어떠했나요? 그들은 주로 곡물을 재배해 주 양식으로 먹었던 사람들입니다. 창세기 40장 이후로 요셉이 7마리 좋은 암소와 7마리 못생긴 암소의 꿈을 해석하면서 7년 동안 큰 풍년이 있으니 35절 그들이 다가올 그 좋은 해 동안에 모든 식량을 거두고 그 곡식을 파라오의 손밑에 쌓아두어 도시들 안에 식량을 간직하게 하소서. 이렇게 이집트의 주 식량 공급원이 곡식이라는 것을 잘 알 수가 있습니다. 다만 7년 흉년일 때에 야곱의 장막에서도 소나 염소, 양들이 먹을 풀이 없기 때문에 동물보다는 곡식이 유용한 걸 알고서 동물을 팔아 곡식으로 대체하고자 해서 야곱의 아들들이 이집트로 올라간 것을 알 수가 있습니다. 곡물을 주양식으로 먹은 이집트와 고기와 기름 버터를 주양식으로 먹은 이스라엘. 과연 그 차이점은 뭘까요? 출애굽기 1장 9절. 그가 자기 백성에게 이르되 보라, 이스라엘 자손의 백성이 우리보다 더 많고 강하도다. 12절. 그러나 그들이 그들을 괴롭게 할수록 그들이 더욱 번성하고 증가하므로 그들이 이스라엘 자손으로 인하여 근심하였더라. 물론 이스라엘은 하나님의 말씀대로 앞으로 이루어질 일들을 이루기 위해서다 하더라도 과학적으로 탄수화물을 주 식량화하는 사람은 고기를 먹는 사람보다 더 많은 질병과 노환 등 여러 어려움 속에 처해진다는 근거들은 너무나 많습니다. 이렇듯 말씀에서도 이스라엘은 강해지고 이집트인들은 그들을 두려워했습니다. 자손이 번성하고 증가하는 일은 사람의 허리의 힘에서 나오는 것인데 그만큼 정력적으로도
이집트인들은 이스라엘인들보다 못하다라는 것입니다. 또한 광야 40년 생활 동안 만나와 메추라기 여기서도 더 이상 언급할 필요는 없겠지요. 40년 동안 고기와 천사들의 음식을 먹었으니 얼마나 대단한 민족이었는지 잘 알 수가 있습니다. 보통 이방 민족들은 농경 생활에 정착해 있었으며 농경 생활 속에서 우상을 숭배하는 그러니까 농경 생활은 직접적으로 비와 구름, 아침 이슬 등 여러 가지 요인이 복합적으로 작용해야 좋은 곡식을 열매 맺을 수 있는 것입니다. 그래서 농경 생활하며 우상 숭배하는 이방 민족들을 하나님께서는 멀리하라고 하신 것입니다. 가인 또한 농경 생활하던 우상 숭배자였습니다. 그렇죠? 가나안의 우상들은 엘, 바알, 아세라, 아스타롯, 몰렉 등이 있습니다. 농경 문화를 이루었던 신들입니다. 그리고 대부분 가나안 땅의 민족들, 그러하지요? 바벨론 민족들 농경 생활, 우상 숭배, 이집트 민족, 또한 블레셋 민족들 마찬가지인데 농경 생활하던 민족들은 하나같이 유목 민족들을 싫어합니다. 우리나라도 옛날 농경 생활하던 민족이지 않나요? 농자 천하지 대본. 농사는 천하의 큰 근본이며 나라를 안정적으로 유지하는 힘이라 했다. 우리나라도 백정인들을 노예보다 못한 사람으로 취급한 저주받은 민족이었던 때가 있었습니다. 그렇게 따지면 이스라엘의 제사장들 레위인들은 백정 중에 백정이겠지요. 역사적으로 유목민족 중 최강인 징기스칸을 빼놓을 수가 없습니다. 그들은 고기를 주류로 식사를 하던 민족들이며 다른 민족들보다 모든 것이 우월했던 민족입니다. 역사상 징기스칸, 몽골 민족만큼 큰 제국을 건설했던 나라가 없습니다. 그 힘의 원천이 어디에서 나오겠습니까? 저는 그렇게 생각합니다. 고기와 기름 버터는 하나님께서 노아 이후 우리에게 주신 축복받은 음식이라는 것을요. 여러분, 곡물은요, 사람이 죄로부터 저주받아 열심을 다해서 땀을 흘려야 먹을 수 있는 생존하기 위한 음식이지만 창세기 3장 18절 또한 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 내리라. 네가 들의 채소를 먹으며 19절 땅으로 돌아갈 때까지 네 얼굴에 땀을 흘려야 빵을 먹으리니 고기와 기름 버터는요? 아브라함, 이삭, 야곱이 평생의 식단으로 축복받은 음식입니다. 또한 아브라함은 이 식단으로 하나님을 만나 대접한 최고 중에 최고의 식단을 하나님께 제공한 것입니다. 하지만 성경이 말하는 장수한 인물들, 아브라함, 이삭, 야곱, 그들의 삶에는 공통점이 있습니다. 고기, 버터, 우유, 즉 가축에서 나는 음식을 풍족히 누리며 살았다는 것이에요. 이사야 7장 15절 그가 버터와 꿀을 먹겠고 이로써 악을 거절하며 선을 택할 줄 알리니. 이 말씀은 예언된 메시아의 어린 시절에 대한 묘사입니다. 하나님께서 친히 택하신 자의 식사에도 버터와 꿀이 등장을 하는데 이것은 버터는 그 자체로 지혜와 분별, 하나님의 은혜를 상징하는 것이에요. 율법은 먹을 수 있는 고기와 먹지 말아야 할 고기를 분명히 구별하고 있습니다. 그러나 정결한 고기와 기름은 분명히 먹을 수 있도록 허락되었고 그것은 영적으로도 정결한 하나님의 백성만이 누릴 수 있는 음식이었다는 겁니다. 레위기 3장 17절 너희는 기름이나 피를 먹지 말라. 그것은 너희 모든 처소에서 너희 세대들을 위하여 영속하는 법규가 될지니라. 기름은 하나님께 드리는 것입니다. 그래서 사람은 제물의 기름은 하나님께 드리고 버터와 고기는 누리되 정결한 방식으로 먹어야 했습니다. 이제 다시 묻습니다. 성경은 어떤 식사를 축복으로 여겼는가? 그것은 고기였고 버터였고 기름이었습니다. 곡물은 죄 이후 땅에서 나는 수고의 산물이었지만 고기는 하나님의 허락이요 기름은 기쁨의 상징, 버터는 지혜의 상징이었습니다. 오늘 우리 식탁에 올라오는 음식이 단순한 영양이 아니라 하나님의 은혜로 받은 것인지 다시금 돌아보는 시간이 되었으면 합니다. 감사합니다. 아브라함과 사레가 이집트 민족으로 갔을 때 사레의 나이는 대략 70쯤으로 보고 있습니다. 그리고 아브라함과 사라가 그랄 왕 아비멜렉 민족으로 갈 때에는 사라의 나이는 80쯤으로 성경에서 유추할 수 있는데 이집트 왕이나 백성들 그리고 10년이 지나 들어간 그랄 땅의 왕 아비멜렉과 그의 백성들은 사라의 아름다움에 반했다는 것입니다. 어떻게 80 먹은 할머니한테 반할 수 있느냐?
하는 게 말이 안 되는 얘기인 듯한데. 자, 당시 이집트나 그랄의 민족 등 큰 민족들은 농경시대를 살고 있기 때문에 탄수화물 섭취가 많다는 것입니다. 반면 아브라함은 유목민족이므로 풀이 나는 곳으로 항상 이동하며 그렇게 사는 작은 민족이었습니다. 그래서 주로 주식이 고기, 기름, 버터, 약간의 누룩 없는 빵 정도인데 여기서 그들의 식단에서 그런 젊음과 아름다움을 유지하지 않았을까 하는 생각을 들게 합니다. 다만 걸러들이실 분은 흥미로운 부분만 알아두시고 아닌 부분은 패스하시면 될 것 같습니다. 감사합니다.